خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان اور پیغام۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے پیر سید محمد علی رضا بخاری صاحب اور ان کے ساتھ صاحبزادہ حسن رضا سیفی صاحب۔ پیر صاحب، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ جب انسان ان چیزوں پر عمل کرتا ہے تو وہ صبر کا اور جو تحمل ہے، یہ سب چیزیں اس کی ذات میں شامل ہو جاتی ہیں۔ آپ فرمائیے گا کہ جو صوفیانہ انداز تربیت ہے وہ کیسا ہے، کیونکہ آپ کا تعلق ایک آستانہ عالیہ کے ساتھ بھی ہے، تو اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ صوفیاء کس انداز سے تربیت کرتے ہیں۔ دیکھیں، صوفیاء کرام اور جو خاص کر ہمارا ٹاپک ماہ صیام کا ہے، اس کا بڑا ایک گہرا آپس میں تعلق ہے، اور روزے کی عبادت کا تجربہ جب بندہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو وہ صوفیانہ تعلیمات کے سارے مقاصد اسی ایک شہر رمضان میں انسان حاصل کر پاتا ہے۔ صحیح، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو اپنانا ہے، اور زندگی کو عمل کے سانچے میں ڈالنا ہے، اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ بھی حقوق اللہ میں سے ہے، اور بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ روزہ دونوں حقوق کی ادائیگی آگے، روزہ ایک واحد عبادت اور ایک ایسا نظام الاوقات ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو یکجا کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کے قیام و رکوع و سجود کرتے ہو، اللہ کے حقوق کی پاسداری کرتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ فضائل بیان کر دیے، غریبوں کی مدد کرو، ان کی ویلفیئر کا کام کرو، چیریٹی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو، پیرنٹس کا، نیبرز کا، بچوں کا، اہل و عیال کا، ان کے رائٹس کا خیال رکھو۔ اور جس طرح زکوٰۃ کے حوالہ سے، صدقات و خیرات کے حوالہ سے بہت زیادہ فضائل ماہ صیام میں بیان کیے گئے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے دروازے کھول دیے گئے، یہ ویلفیئر ورک ہے، یہ حقوق العباد ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو یکجا کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیکی اور خیر کمانے کا بہترین نظام دیا۔ بالکل صحیح۔ اور صوفیاء کرام جو آپ نے بتایا، وہ دو چیزوں کو بنیادی طور پر لیتے ہیں، ایک مکارم اخلاق اور دوسرا انہوں نے خدمت خلق، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا۔ مکارم اخلاق اور خدمت خلق۔ مکارم اخلاق حضور سرور کون مکان علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے مبعوث کیا تاکہ اخلاق عالیہ کے تمام تر بلند تقاضوں کو پورا کر دوں۔ بالکل صحیح۔ ان تقاضوں کو صوفیاء کرام نے لیا، ہر عبادت میں اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کی، اور وہ غالباً ڈاکٹر اقبال صاحب کا یہ شعر ہے کہ روح چو رفت از صلاۃ و از صیام، فرد نا ہموار ملت بے نظام، روح چو رفت از صلاۃ و از صیام، فرد نا ہموار ملت بے نظام۔ جب نماز روزے سے آپ روح نکال دیں گے، اس کا جو باطنی ادب ہے اس کو ختم کر دیں گے، پھر فرد ناہموار ہو جائے گا، ملت بے نظام ہو جائے گا۔ تو صوفیاء کرام نے اس ناہمواری سے بچنے کے لیے ان عبادات کے ظاہر و باطن کو لیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام کا انداز تربیت سب سے اچھا اعلیٰ و بالا اسی لیے ہے کہ ان کا براہ راست تعلق گنبد خضرا کے مکین آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے روحانی تعلق قائم و دائم ہو جاتا ہے، اور وہ ہر لمحہ وہاں سے فیض کی کرنیں حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم نعت سنیں گے جناب صاحبزادہ حسن رضا سیفی صاحب سے، ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جو
सब की, वो समझते हैं बोलियां सब की। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। माशाअल्लाह। नाज़रीन, रमज़ान और पैगाम में अब हमारी वो शख्सियात जो आप तक पहुंचाना चाहती हैं अपना पैगाम, आप पैगाम सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं समझता हूँ कि कामयाबी के रास्ते के लिए रमज़ान से बेहतर कोई महीना नहीं है, क्योंकि इसमें आप रोज़ा रखते हैं और सच बोलते हैं, और कामयाबी के लिए जितना सच ज़रूरी है उससे ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। और इस महीने में आप सब्र बहुत ज़्यादा सीखते हैं। मैं समझता हूँ जितने भी मुसलमान हैं, अगर उन्होंने कामयाब होना है तो इस रमज़ान मुबारक के महीने से बेहतर कोई महीना नहीं है, और इसी से अपनी प्रैक्टिस शुरू करें और पूरी ज़िंदगी इसको आगे लेके चलें, और हर साल पूरा साल करें, फिर अगली बार फिर रमज़ान आते हैं। मैं तो रमज़ान का वेट करता हूँ जी, कब रमज़ान आते हैं, कब हम इबादत करेंगे, कब हमारे हाथ में तस्बीह होगी। लेकिन ये चीज़ पूरे साल रहनी चाहिए। हम जितने भी मुसलमान हैं, रमज़ान के महीने स्पेशली बहुत कुछ जो है अच्छी चीज़ें अपनाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये पूरे साल चलनी चाहिए। अस्सलाम 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 है रमज़ान, अस्सलाम 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 महे रमज़ान। मेरी तरफ से और सोनी धरती की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। यकीनन आपने ये पैगाम सुना, मोहब्बत भरा पैगाम, ये हमारे नाजरीन के नाम था, और इसमें एक ऐसी मोहब्बत थी, चाहत थी कि जिस पर इंसान अगर अमल करेगा तो उसकी दुनिया व आखिरत हंसी हो जाएगी। पीर साहब, आखिर में आप हमारे नाजरीन के लिए एक ऐसा पैगाम दें जो आलमी अमन के हवाले से भी हो, भाईचारे के हवाले से भी हो, और तहम्मुल हमारी ज़ात में आ जाए, बर्दाश्त करें एक दूसरे को। इस हवाले से आखिर में क्या मैसेज देंगे आप? इसमें मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वक्त यकीनन पूरी दुनिया में अमन और मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो वर्ल्ड पीस है, ये ज़रूरत है न सिर्फ इंटायर मुस्लिम उम्मा की ज़रूरत है, बल्कि हर फ़र्द, हर मिल्लत व माशरे की ज़रूरत है। और उस मकसद को पाने के लिए बतौर ख़ास हम इस माह सियाम के निज़ाम से इस्तिफ़ादा करके सबसे पहले हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं। जो इंटरफेथ पीस एंड हार्मनी है उसके हवाले से हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और उसमें मैं समझता हूँ कि सूफिया कराम ने हमेशा जो माशरे हैं, तहज़ीबें हैं, उनके अंदर मोहब्बत और वफ़ादारी के जो ब्रिजेज़ हैं वो उन्होंने बिल्ड किए हैं और आपस में लोगों को मिलाया है। और सूफिया कराम की जो दस्तरखान है, पूरी तसव्वुफ़ की तारीख़ बताती है, वो इंटरफेथ पीस एंड हार्मनी की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने न सिर्फ इंटरफेथ पीस एंड हार्मनी बल्कि इंटर कल्चरल पीस एंड हार्मनी को भी, उसको भी फ़रोग़ दिया, और हर रंग व मज़हब का बंदा उनके दस्तरखान पे आके फैज़याब होता रहा। वो भी एक वेलफेयर का काम है। तो ये मोहब्बत और राफत का सूफियाना अंदाज़ अपना के हम अमन के पैगाम को आम कर सकते हैं। जहाँ भी माशरती नाफहमवारियाँ हैं, जो अदम बर्दाश्त है, जो तशद्दुद की सोच है, उसको हम डिस्करेज कर सकते हैं। लिहाजा आलमी अमन वक़्त का तगाज़ा है और उसके लिए सबको मिल के कंट्रीब्यूट करना होगा, कोशिशें करनी होंगी ताकि इस मकसद को हम हासिल कर सकें। फिर सब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपने ऐसी बातें की, यकीनन हमारे नाजरीन के लिए ये बहुत ही खूबसूरत बातें हैं और अमल के काबिल हैं। इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर ही तरक्की होगी, उम्मत मुस्लिमा को रोज़ मिलेगा। साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद थे साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद अली रज़ा बुखारी सैफ़ी साहब ने ऐसा पैगाम दिया पूरी उम्मत को, पूरी कौम को, कि इस वक्त गैर हमारे आशियानों पर जो बिजलियाँ गिरा रहे हैं, आज जो उम्मत मुस्लिमा ज़वाल व इन्हितात का शिकार है, अमन की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ज़रूरत है, सब्र का दामन थाम कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हमें दुनिया व आखिरत में ऐसी कामयाबी मिले कि जिससे हम दुनिया में भी खुश हों, आखिरत में भी खुश हों। रमज़ान और पैगाम से अपने मेज़बान वक़ास अली को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे फिर इसी मोहब्बत प्यार के साथ, कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।